Invisible guys. Yes, sir. Okay, so yeah, okay, guys. So yesterday we are discussing the inheritance. Okay, so today we are discussing the polymerism and encapsulations. Okay, so guys, today topic is the polymerism. Okay, anybody can tell me what is the polymerism? Anybody? Sir, it is the occurrence of something in a multiple forms. Can I repeat? It is the occurrence of something in a multiple forms. That's enough. Yes, sir. And it is used for same function name but different forms. Sir. Same function name but different forms, types. I think guys, like polymerism is the typically inheritance method. Okay, so for example, so these polymerisms allows to methods used in the different ways. Typically, inheritance methods. Like a single method can be behave differently based on the object. Okay, that object has quality. Okay, so for example, already last class we are discussing the inheritance. Inheritance means we are creating the main class. Okay, you creating the new class, that class from exiting class. Okay, exactly. We are creating only like creating a new class from the exiting class. Like ఒక చైల్డ్ క్లాస్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఆ క్లాస్ అనేది దేంట్లో ఉంటుంది, పేరెంట్ క్లాస్లో ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఎగ్జిటింగ్ క్లాస్. సేమ్ వే ఇన్ పాలిమరిజం, సో ఇట్ అలౌస్ మెథడ్ టు యూజర్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. Okay, it's typically inheritance methods. Okay, so that means a single method can behave differently based on the object in the polymerisms like methods. Okay, so understood guys? Yes, sir. సో ఏం లేదండి. Yes, సో sir. ఇటు సో ఏం జరుగుతుందంటే, సో పాలిమరిజం మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇట్ సేమ్ యాజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ మెథడ్. ఓకే, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని లైక్ బిహేవ్ అయితే లైక్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ఎనీ హెస్ట్ లైక్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ హ్యాస్ like single method, like we are creating only like polymer has single method. కానీ లైక్ ఈ మెథడ్ అనేది మనకు డిఫరెంట్ లైక్ డిఫరెంట్ వేస్ లో మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ ని కాల్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ వేస్ లో. ఓకే, సో దిట్ ఈస్ ద పాలిమరిజం.
ఓకే, సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీనే కలిగి ఉంటుంది. ఇది పాలిమారిజం కూడా ఎన్హెచ్ఎస్ టైప్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సింగిల్ మెథడ్ మనము డిఫరెంట్ వేస్లో మనం కాల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, like I creating the one class, I can give a bar, I can give a bar. After that I can creating the one instant method of fly. I can using the one keyword is the fly. Okay, so I can create the instant method, guys. Okay, that method function is the fly. I can use it, so whatever you can use. Okay, I can use the x. Okay, after that I can use the self colon, so print of like uh, flying the sky. Bird అనేది ఎక్కడ ఫ్లై చేస్తుంది? స్కైలో ఫ్లై చేస్తుంది. ఫ్లై ఇన్ ద స్కై. ఐ జస్ట్ గివ్ స్మాల్ మెసేజ్, గైస్. ఓకే, బాట్ రిలేటెడ్ నేను ఇచ్చానంట స్మాల్ మెసేజ్ అన్న. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ క్రియేటింగ్ ద అనదర్ క్లాస్ like dog, like I can give y. Okay, so I can give the bot then method. I creating the instant method z of self colon. After that I can use the print of, so cannot fly. I can use opposite word. Okay, so after that I can implementing the polymerism method. Okay, so I can use bar equal to, so bar function. After that I can use one is the y. I can use y of y function. After that I can use the for loop. That is I of bar comma y. Okay, so I just remove the I can normal way. Okay, ఒక ఐడియా రావద్దని ఏ. ఓకే, సో దానికి నేను లెటర్స్ అంటే నార్మల్ లెటర్స్ అనేది యూస్. ఓకే, కాకుండా ఆఫ్టర్ దట్ కామా y colon I dot fly. Sorry, not only fly. We are using the two like instant method like x and z. Okay, so I can use x. I can use x. Okay, so what is the output, guys? Anybody can tell me what's the output? Anybody please respond. I just write the simple logic here. Okay, Flying in the sky. Fly in the sky, sir. fly in the sky. Exactly. Flying in the sky. Yeah, exactly, guys. So ikkada I creating the one polymerism methods here. Okay, so here I just comment that use polymerism method. So I just explaining this problem. So you can see here, first of all I creating the one class is the A. After that I creating the one instant method. Okay, so instant method I declaring one array means x. Okay, so after that I can give the what kind of output you are delivering the in your compilation. So I can give the flying in the sky. After that I creating the another like class. Okay,
You can see here, same already I have explained. So polymerism has also similar functionality of the inheritance. Okay, already. Yeah, yeah. Okay, you forget it, guys. We just going to give the A. You can see here, already I have explained. Polymerism also similar functionality of the inheritance. What is the inheritance? Inheritance is creating the new class from the exiting class. So okay, this already we are creating one exiting class. So based on we are creating the new class is the exiting. You can see here I have mentioning the class A variable here. You can see A. Okay, after that I creating the instant method. Okay, instant method I can using the array name is the z. Okay, after that I can use the some like print function. So after that I just creating the function, like I creating the one method like polymerism method. So directly I have assigned the, these classes to one variable. Okay, a classes I have assigned to one variable is the small a. After that I can using the for loop. Okay, so you can see here, so for I in a comma y. So ఏలో ఏ డేటా ఉందండి ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ సీ. సో స్మాల్ ఏ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ. ఆఫ్టర్ ద దిస్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ అసైన్ టు క్లాస్ ఏ, సో మెయిన్ క్లాస్. ఓకే, ఇన్ క్లాస్ ఏ యూ కెన్ చెక్ ద ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ ఈస్ యాక్స్ ద డేటా మీన్స్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై. సో ఈ డేటా అనేది మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ రిమూవ్ చేసి ఐ కెన్ గివ్ ద సారీ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్ గైస్, ఏ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ కెన్ గివ్ x. I can remove. I can give the capital Y. Yes, capital Y. No, no, no. Capital Z. Yeah. You can see what's the output here. Anybody? I can't fly. Yeah, exactly. So ఇప్పుడు కూడా ఏం జరుగుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఏ వైలా లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ సీ హియర్ y variable. Okay, this y variable has assigned to the y function. Okay, y function. Okay, this function here creating the one class, after that creating the one instant method. So instant method has delivering the output is the I can't fly. Just I checking what's the output here. You can see, so I get the object has no attribute z. So like the have the okay, yeah, okay. So I just remove the just running. Sir, you need to mention only A and Y, sir, not Z. A and Y I mentioned. Yeah. No, no, no. In place of capital Z, sir. Directly calling this extend method here. For example, I just copy this one. Okay, after that I just okay. After that I can give the what mean X. Okay, I directly calling the instant method X. Okay, for example, I just run it. But the output. So a object is not iterable. Like one minute. Say after that I create method. Okay, so after that I creating the another one is like class y. After that I create method j. After okay, classes are
instance. One minute, I just yeah, updates now later. Almost. Okay, yeah, hello. You can see here. So you can see. Hello, anybody? I am audible. Yeah, Yes, sir. sir. Yeah, I just explained here. So, so already I have explained. I told you guys. The polymer is also similar functionality of the inheritance. Definitely, you are creating the new class from exiting class. This is I am creating. Okay, but that's instant class array means array variable. I'm using the x. So I'm using the similar variable of the two instance. Okay, so that means like a single method can behave differently based on the single objects. That's why I can using the exactly I can using the x. What means ఇక్కడ మనం ఇన్స్టెంట్ మెథడ్స్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ సింగిల్ మెథడ్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఐ ఫర్గెట్ దట్ వన్. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఎలా అంటే యూనో సో ది polymerism method has used to different ways. Typically inheritance functionality. Okay, see I creating the one class. After that I creating the new class from the exiting class. You can see. Okay, so you can see is the method instant method. Instant method. The single instant method can behave differently based on the object that calls. లైక్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది లైక్ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సింగిల్ కాల్గా మనకు కాల్ చేస్తుంది. లైక్ ఏ సింగిల్ లైన్గా మనకు కాల్ చేస్తుంది. దట్ వై ఐ కెన్ యూజింగ్ ద లైక్ అరే ఈస్ ఎక్స్ ఇన్ టూ సిమిలర్ సిమిలర్ అరే. ఓకే, అండర్స్టూడ్ గైస్? ఏం లేదండి, ఇన్స్టెంట్ మెథడ్స్లో మనం ఏం చేయాలంటే యాజ్ ఏ పొలమారిజం అనేది సో ఇన్హెరిటెన్స్లో మనకు డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ డిఫరెంట్ అరేస్ మనం డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో. బట్ పాలిమరిజం ఏం చేస్తాం అంటే సింగిల్ మెథడ్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని డిక్లేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో. సేమ్ వే ఐ కెన్ డిక్లేరింగ్ ద ఎక్స్. ఓకే, దట్ మీన్ ద వన్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ మీన్ ఓకే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను ఏం చేశాను అంటే డిక్లేర్ చేసుకుని వెళ్ళానండి. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకేం చేస్తుందంటే సో అట్ ఏ టైం మనకు ఫంక్షనాలిటీని వర్క్ చేయించి పాలిమరిజం అనేది వర్క్ చేయించి మనకు డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్ ఎనీబడి ప్లీజ్? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను. No, sir. యా యూ నో. ఓకే, సో సో గైస్ నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను. సో పాలిమరిజం హ్యాస్ అ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్. సో క్రియేటింగ్ ద new class to exiting class. So this is the exiting class I creating. After that I creating the new class means parent class. Like hello. Yeah, sir. Yes, Yeah, sir. okay. So ఈ ఫంక్షన్ వరకు మీకు అర్థమైందండి టూ క్లాసెస్ గురించి? ఏమడి Yes. Yeah, ఏం sir. లేదండి. సో ఒక క్లాస్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు తర్వాత న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిటింగ్ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని అది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ టూ క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసా మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో ఇక ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ ఉందండి. సో ఈ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో యాజ్ ఏ పాలిమరిజం పాలసీస్ లైక్ రూల్స్. ఓకే, ఎలా ఉంటుందంటే ఏ సింగిల్ మెథడ్ క్యాన్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ కాల్స్ ద లైక్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఆల్రెడీ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను. అది దట్ వన్ ఇస్ ద వన్ అరే మీన్స్ ఎక్స్. ఓకే, ఒక ఇన్స్టెన్స్ మెయిన్ క్లాస్లో నేను క్రియేట్ చేశాను. సేమ్ వేలోనే సేమ్ మెథడ్ అనేది మీకు లైక్ ఎగ్జిటింగ్ లైక్ న్యూ క్లాస్లో కూడా లైక్ సేమ్ అరేనే మనం టేకెన్ చేస్తుంది యాజ్ ఏ పాలిమరిజం రూల్స్. అంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది ఇన్హెరిటెన్స్ లాగే. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఫంక్షనాలిటీ ఏముంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్
సో క్లాస్ని ఒక ఉన్న క్లాస్ని ఎగ్జిట్ లైక్ న్యూ క్లాస్గా క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ ఎలా అంటే క్రియేటింగ్ ద న్యూ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిటింగ్ క్లాస్. ఆ వేలో మనం 2 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసాము. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒక ఇన్స్టెంట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ పాలిమారిజంలో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్ సో లైక్ ఇన్స్టెన్స్లో ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశారు. That means X array. Okay, this is the one array like object. సో సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సో సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టెంట్ మెథడ్లో కూడా అలౌ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ polymerism allows method to used in different ways. It typically through inheritance. Okay, a single method can behave differently based on the object that calls it. అర్థమైందండి ఎగ్జాక్ట్లీ Yes, మీనింగ్? హలో yes, sir. సార్ ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ ఐకాన్ ఫ్లై అనే ప్రింట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఎలా ఏంటండి? ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ అక్కడ ఐకాన్ ఒకదాన్ని ఫ్లై మనం అని ప్రింట్ చేయలేమండి. ఐకాన్ ఫ్లై అని ఒకటే ప్రింట్ అవ్వాలి. ప్రింట్ అవ్వదు. ఇక 2 మెథడ్స్ని మనము ఒక మెథడ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఒక మెథడ్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం ఎక్స్ అనే ఇన్స్టెన్స్లో. ఓకే, ఈ 2 మెథడ్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్కి కనెక్ట్ చేసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? సో కంపల్సరీ sir. మనకు లైక్ మీరు చెప్పినట్టు లైక్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద అంటే సింగిల్ ఇన్స్టెంట్ మనం ప్రింట్ చేయలేము. యూ గెట్ ద సమ్ ఎర్రర్, ఇటరేటివ్ ఎర్రర్ అనేది మనకు టేకెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సిమిలర్గా ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్కి ఆర్ పాలిమరిజంకి సింగిల్ డిఫరెన్స్ అండి. 1 minute guys. చెప్పండి. చూస్తాను.
Hello. So guys, I'm on. Yeah, sir. Yeah, Yeah, sir. చెప్పండి. Sir, we can print icon fly only also, sir. నాట్ పాసిబుల్ అండి. సో డెఫినెట్లీ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎన్హెరిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఎన్హెరిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్ మెథడ్స్లో మనం సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. డెఫినెట్లీ మన సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని లైక్ ఒక లాజిక్లో ప్రింట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ నీకు సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్న డేటాను కూడా ప్రింట్ చేయాలి అది. ఓకేనా? అప్పుడు అది పాసిబుల్ అవ్వదండి. Sir, by using is instance built-in function also we can't print it or not, sir. Can you repeat? Yeah, రిపీట్ చేయగలరా? సార్ మనము ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ అనే బుల్టిన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఏదో ఒక్కదాన్ని ప్రింట్ చేయగలుగుతాం కదా. యా, ఇది మీరు నార్మల్ వేలు టిక్ చేస్తున్నారండి. ఓకే, యాజ్ ఎ యూక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువగా మీకు డిఎస్ఏలో వస్తాయండి. ఓకే, అక్కడ ఏంటంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎట్ ఏ టైం టూ ఆబ్జెక్ట్స్ని మీరు క్రియేట్ చేసి ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ని సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్లోకి కన్వర్ట్ చేసి మీరు అవుట్పుట్ అనేది టేకెన్ చేయాలి. అంటే లైక్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ సో వన్ బై వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది కంపైల్ అయినప్పుడు మీకు టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో అదే మీకు ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్గా మీకు కనెక్ట్ అయ్యి రన్ అయినప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది మీకు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద డిఎస్సి టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఏంటంటే మీరు రాసిన అప్లికేషన్ కానీ మీరు రాసిన కోడ్ కానీ మీరు డిరైవ్ చేస్తున్న ఒక ప్రాబ్లం కానీ ఎంత స్పీడ్గా మీరు సాల్వ్ చేయగలరు అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డిఎస్ఏలో. ఓకే, డిఎస్ఏ మీన్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఎక్కువగా హై ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే లైక్ లింక్డ్ఇన్. ఓకే, లింక్డ్ఇన్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నారు, మీకు అంత ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ లింక్డ్ఇన్ ఆర్ సంథింగ్ యూట్యూబ్ ఇవన్నీ అంత ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే వాటి లాజిక్స్ అనేది ఎంత హై లెవెల్లో ఉంటాయి మీరు థింక్ చేశారా? వాటి బ్యాకెట్స్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సో మీరు లైక్ చేసిన ఎవ్రీ మినిట్ లైక్ చేసిన కామెంట్స్ ఇచ్చిన ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్లో ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్గా టేకన్ చేసుకొని సేవ్ చేయాలి. ఓకే, సేవ్ చేసేటప్పుడు మీ డేటా అనేది స్లో అయినప్పుడు మీ డేటా అనేది అక్కడ మీకు విజిబుల్ అవ్వదు, లైక్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ కామెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే సో ఈ డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఈ డేటాను అప్డేట్ చేసేటప్పుడు డేటాబేస్లోకి సో టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీలో మనం ఏం చేస్తామంటే సో రెడ్యూసింగ్ ఆన్ ద వర్కింగ్ ప్రాసెస్. ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పాలంటే ఏపీఐ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ని దాన్ని డిక్రీస్ చేస్తుందండి. ఓకే, సో సేమ్ వే ఇక పాలిమరిజం అనేది ఎక్కువగా మనం డిఎస్ఏలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం డేటా సెక్షన్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్లో. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో ఒక అల్గారిథం వర్క్ అవ్వాలన్నా మేబీ ఓకే సో ఏదైనా ఒక ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వాలంటే మనకు స్పీడ్గా వర్క్ అవ్వాలి. స్పీడ్గా వర్క్ అవుతేనే మనకు దాని అవుట్పుట్ అనేది టేకెన్ చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రాసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది సో నేను కంపైల్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది లేట్గా అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ సంథింగ్ మీకు ఒక మైండ్ సెట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, చాలా స్లోగా ఉంది అని. సంథింగ్ మీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ వర్క్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, అదే మీకు మీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ ఇన్ టైంలో మీకు డెలివరీ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది యు ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, సేమ్ వేలోనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు టైం కాంప్లెక్సిటీ పాయింట్ ఆ ఫంక్షనాలిటీ ఫంక్షనాలిటీ మెథడ్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్ వేలోనే మనం పాలిమరిజం కానీ ఇన్హెరిస్టెన్సెస్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పాలిమరిజమ్స్ యూజ్ చేశారంటే సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్లోంచి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఎట్ ఏ టైం మీరు రన్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వగలుగుతారు. సార్ సో అదే మీరు ఇన్హెరిస్టెన్స్లో ఏం చేయొచ్చంటే వన్ బై వన్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు రన్ చేసుకుంటా వెళ్ళవచ్చు. ఓకే, మీరు నార్మల్ వేలో మీరు చెక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, యాజ్ ఏ ప్రాబ్లమాటిక్గా చెక్ చేస్తున్నారు. బట్ నేను ఎలా చెప్తున్నానంటే పాలిమరిజం కాన్సెప్ట్ని యాజ్ ఏ టైం కాంప్లెక్సిటీ లైక్ డిఎస్ఏలోకి వెళ్ళారంటే దట్ రిలేటెడ్గా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మీరు కంపల్సరీ టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది కౌంట్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు 0.02 సెకండ్స్లో ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిందా, లేదంటే 1 మినిట్లో వచ్చిందా, 2 మినిట్స్ వచ్చిందా, 3 మినిట్స్లో వచ్చిందా ప్రాపర్గా చెక్ చేస్తారు. అంటే మీరు ఎంత స్పీడప్గా టైం కాంప్లెక్సిటీ డిక్రీస్ చేసి అవుట్పుట్ తీసుకొస్తారే యు ఆర్ ద ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్స్. ఆ వేలో థింక్ చేస్తుంటారు యాజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్పీడ్గా వర్క్ జరగాలి, యాజ్ వెల్ స్పీడ్గా అవుట్పుట్ అనేది టేకెన్ చేయాలి. ఓకే,
సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు లైక్ కొన్ని బ్రాడ్ బేస్ కంపెనీస్ చూసారంటే డిఎస్ఏ లేదా మిమ్మల్ని లైక్ ఫస్ట్ రౌండ్లో డిఎస్ఏ లేదా మీరు సెకండ్ రౌండ్కి మూవ్ ఆన్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే స్పెషల్లీ డిఎస్ఏ మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తారంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది హై లెవెల్లో ఉంటాయి అక్కడ. మీకు ఇచ్చే ప్రాబ్లం కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది. ఆ మెథడ్ అనేది లైక్ మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం కూడా ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కూడా మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎన్ని సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేశారని కూడా మీరు చూపించాలి అతనికి. ఎవ్రీథింగ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ వేలోనే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ని కనెక్ట్ చేసి వాడు ఏం చేస్తున్నారంటే అవుట్పుట్ని విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మీకు డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎనీబడీ ప్లీజ్? హలో సార్ Yeah, sir. అంటే ఇప్పుడు మనం Yes, sir. పాలిమార్ఫిజం Yes, sir. చేసుకొని ఎట్ ఏ టైం నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే మనం పాలిమార్ఫిజం యూజ్ చేస్తామా? నాట్ ఓన్లీ లైన్స్ అండి, జస్ట్ ఇక్కడ మనం ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్ కనెక్ట్ చేస్తాం. యా సార్. అదే మీరు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళారంటే సో సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ అండి, బట్ అక్కడ లాజిక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. Yeah, yes, sir. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ జస్ట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ కనెక్ట్ చేస్తామండి లైక్ ఆబ్జెక్ట్కి. సో అదే మీరు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సో మీకు అక్కడ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎట్ ఏ టైం 10 ప్రాబ్లమ్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్కి మీరు అవుట్పుట్ అనేది తీసుకొని రావాలి మీరు. ఓకే, ఆ వేలో థింక్ చేయండి మీరు. జస్ట్ ఒక ప్రింట్ ఫంక్షన్ అని నేను యాడ్ చేసింది యాజ్ ఏ సింపుల్ వే మైండ్లో ఉండొచ్చు. జస్ట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేసేదానికైనా మీరు లైక్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తాన్ని కనెక్ట్ చేసి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్లో ప్రింట్ చేసింది. బట్ మీరు రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళారంటే బట్ మీకు ఏమంటే ఒక ప్రాబ్లంలోనే మల్టిపుల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తానికి అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎట్ ఏ టైం మీరు ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి అవుట్పుట్ అనేది టేకెన్ చేయాలి. ఓకే, ఆ అవుట్పుట్ అనేది కూడా మీకు ఎలా ఉంటుందంటే కాంప్లెక్సిటీ మీద టైం కాంప్లెక్సిటీ మీద బేస్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏం చేస్తుందంటే సో లైక్ మీ ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ కంపైలర్ ప్రాసెస్ ఎంత టైంలో జరిగింది, ఎంత టైంలో అవుట్పుట్ అనేది డెలివర్ చేయగలిగారు మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఒక్క డిఎస్ఏలోకి వెళ్ళి చెక్ చేశారంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా మమ్మల్ని పాలిమార్ఫిజం కి ఒక చిన్న కోడ్ రాయమంటే ఇది రాస్తే సరిపోతుందా? సరిపోతుంది. సార్ ఒకవేళ వాళ్ళు మమ్మల్ని అంటే పాలిమార్ఫిజం అంటేనే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్రింట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తాం కదా. అదే పాయింట్ వస్తున్నారండి, మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ని అట్ ఏ టైం సాల్వ్ చేసి అది సార్ అవుట్పుట్ అనేది మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని అట్ ఏ టైం సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే 1 by 1 యూజ్ అంటే లైక్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ చేయం మనము. ఓకే సార్, అది మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి డెలివరీ చేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను 2 ఇన్స్టెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఈ సింగిల్ మెథడ్స్ అనేది నేను ఫర్ లూప్లో యూజ్ చేసుకొని ఓకే లైక్ ఇక్కడ చూడండి ఫర్ లూప్ అనేది 14 లైన్స్లో. సో ఇది సింగిల్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను కనెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రింట్ చేశాను సంథింగ్ ఒక ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకొని. సో ఇక్కడ నాకేం జరిగింది, అట్ ఏ టైం ఉన్న డేటాని డెలివరీ చేశాను. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్గా డిలీట్ చేశాను. సో ఐ గెట్ ద అవుట్ ఎర్రర్. ఐ థింక్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఆపరేటర్ ఈస్ నాట్ ఇటరబుల్. ఓకే, ఎందుకంటే మనం అట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి ఓకే డెలివరీ చేస్తున్నాం. తెలిసి అవుట్పుట్ అండర్స్టూడ్? యా, ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అండర్స్టూడ్? ఐ జస్ట్ asked. Yes, sir. That's all. The number? Or Yeah, sir. Yeah, sir. యా సార్. yeah. No, okay. Understood or not? I just asked. Yes sir, I understood. Yeah, next topic, guys. Session.
submit the questions. If you have any doubts for recording, like online support, just check. నో సార్, నో సార్. అంటే యాక్చువల్గా దాంట్లో మనము ఈజీ ఇన్స్టాన్స్ అనే బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అని ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. అది based on మీ ప్రాబ్లం మీద Is it డిపెండ్ అవుతుంది. terminals organizing? సో Yes. యాక్చువల్గా నేను అయితే యాజ్ ఏ డిఎస్ఏ మైండ్లో పెట్టుకొని మీకు చెప్తున్నాను. సో డిఎస్సి ఫంక్షనాలిటీ బేస్ చేస్తాను, ఎందుకంటే Yes. ఎక్కువగా మనం యూస్ చేసేది డిఎస్సి. ఎస్. Encapsulation. మరి వాట్ ఇస్ ద ఎన్క్యాప్సులేషన్? It describes the idea of wrapping data and the methods that work on data with one unit. అంటే అది మనం డేటా ఉంటుంది కదా సార్, దాని అంతా ర్యాప్ చేసి దట్ మీన్స్ ప్రైవేట్ డేటా అండ్ పబ్లిక్ డేటా. ఎస్ సార్. We're predicting the like some data. Okay, that Yes. means private data or like public data. పబ్లిక్ డేటా. ప్రైవేట్ డేటా సార్. సో ఆ రెండు డేటాస్ ని ర్యాప్ చేసి వర్క్ చేస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ మనం వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి కూడా అది రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి సార్. Exactly. That means the data has private data. Yeah. Yeah, sir. ప్రైవేట్ డేటా. So what? Like the practice of hiding the internal state of the object. It's requiring all interaction to be performed the object methods. This product it is product the integrity of the data by the preventing directly access. Like that means you are using here private data. Like okay, exactly. Andy. So hiding the internal state and the objects in the requiring like exactly requiring all interaction to be object methods. Okay, so this is product. So you can product the preventing data to the access methods. Now 1 minute. Anybody tell me what's the you told me like encapsulation? Yeah, hello. Yeah, Mastan. Can I explain that one? Hello. యా సార్. Yeah, can I explain your definition? యా సార్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ యూజ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలని కూడా దానికి ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్. Okay. మనం ఆ మెథడ్స్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు, వేరియబుల్ ద్వారా చేంజ్ చేయొచ్చు. కానీ దేంట్లో ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ లోనే మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం సార్. వాటిని పబ్లిక్ లో యూజ్ చేయలేము. we can use our private issues, sir. Exactly. Yeah. So that means like to protect the internal state of the object, prevent external force from the directly accessing the your methods. Like okay, that means అంటే ఇన్సైడ్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ డేటాని మనము పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. That means private data. Like yes sir. Exactly. Guys, I just explaining the one example for this. Okay. Does anyone understand encapsulation? Yes, sir. So that means guys to hiding the internal state of the object. Okay, that means like to protect the integrity of the data by preventing direct access. Like okay, that means so ఉన్న డేటాను మనం డైరెక్ట్ గా ఉన్న వచ్చి మనం డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చండి. అదే ద థర్డ్ పార్టీ పర్సన్
పర్సన్ అనే అతను దాన్ని ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేయలేదు. దట్ మీన్స్ ఆ డేటా అనేది హైడింగ్లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ పర్సన్స్ కాబట్టి ఓకే క్లాస్ I can use person. Okay, after that I creating the one initializing the method, initializing the attribute hyphen of self comma. I just creating the two variables, guys. Person details like name. After that age. After that, so I just give the private data. Like okay, I declaring the some private data here. Self dot dot name equal to name. So this is the private data, guys. Okay, so private data or private attribute you can use. Okay, after that self dot